بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام پارٹیسپینٹس کو میں ویلکم کرتا ہوں اس ویبینار میں۔ آج ہم نیم لسٹ کے بارے میں آپ کو آگاہی دیں گے کہ نیم لسٹ کیا ہے۔ جب ہم نیٹ ورک انڈسٹری کو جوائن کرتے ہیں تو ہمیں ایک ایکٹیو، فعال اور وائبرنٹ ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے، اور ضرورت ہر شعبے میں لوگوں کی ہوتی ہے۔ کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ لوگ درکار نہ ہو اور جہاں سٹاف کی ضرورت نہ ہو۔ کوئی بھی کام ٹیم ورک کے بغیر اس دنیا میں ممکن نہیں۔ اگر کوئی معمار ایک بلڈنگ تعمیر کر رہا ہے تو اس کو بھی میٹیریلز چاہیے، مثلا اینٹیں، بجری، ریت، سریا، سیمنٹ۔ اس سارے میٹیریل سے پھر بلڈنگ بنتی ہے، اور اس کے لیے بھی ایک ٹیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی شعبہ زندگی، چاہے ہاسپٹل ہے، چاہے یونیورسٹی ہے، چاہے وہ ڈیفنس فورسز ہے، ہر کسی کو لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ عالمی بزنس ہے، اور یہ ایک انٹرنیشنل بزنس ہوتا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ، تو اس میں بھی ہمیں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور نیم لسٹ ہم کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ ہم انسان ہیں، اور انسان جو چیز دیکھتا ہے یا سنتا ہے وہ بہت کم عرصے کے لیے اس کو یاد رہتی ہے، اور اس کے بعد وہ بھول جاتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے ذہن کے اندر کافی سارے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنے سسٹم کے اندر انوائٹ کر کے شامل کرنا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ ذہن سے سکپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ذہن کے اندر روزانہ کئی تھاٹس آتے ہیں، اور یہ جو سوچیں ہوتی ہے، تھاٹس ہوتی ہے، تو اس میں اکثر لوگ سکپ ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک بہت کامیاب لیڈر کی نشانی یہ ہے کہ وہ روزانہ بیسس پہ نیم لسٹ کے اندر اضافہ کرتا چلا جائے۔ نیم لسٹ کی مثال جسم میں بلڈ کی مانند ہے، اور بلڈ حاصل کرنے کے لیے ہمیں روزانہ خوراک لینی پڑتی ہے۔ جب آپ روزانہ خوراک لیتے ہیں تو خون بنتا ہے، اور خون سے آپ کے جسم کی تمام جو ضروریات ہیں، جو آرگنز ہیں، وہ ایکٹیو رہتے ہیں۔ اس طریقے سے جب ہم اس انڈسٹری میں آتے ہیں تو ہمیں بھی نیم لسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور روزانہ بیسس پہ اگر اس میں ہم اضافہ نہیں کریں گے اس خوراک کی طرح جو جسم کو دی جاتی ہے، تو جسم کے اندر جیسے خون خشک ہو جائے گا، اس طریقے سے آپ کا بزنس جو ہے وہ بھی رک سکتا ہے۔ تو آئیے ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں کہ نیم لسٹ کو کیسے تیار کیا جائے تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں۔ تو سب سے پہلے جو بات کریں گے ہم وہ یہ ہے کہ جب آپ لسٹ بنانے کے لیے بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے ان کے نام لکھیں۔ مثلا آپ کے جو سسٹرز ہیں، بردرز ہیں، انکلز ہیں، اور سارے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، خالہ، خالو، چچا، چچی، سارے سب کے نام، کزنس، سب کے نام لکھیں۔ اس کو کہتے ہیں ہاٹ سرکل۔ یہ آپ کا ہاٹ سرکل ہے، کیونکہ اجنبیوں سے پہلے آپ اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو آگاہ کریں اپنے سسٹم سے، اور ان کا حق بھی بنتا ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس سسٹم میں کامیاب کروائیں۔ تو جب آپ ہاٹ سرکل سے شروع کریں گے تو اس میں اجنبیت نہیں ہوگی اور دیواریں نہیں ہوگی، اور جب آپ ان سے بات کریں گے تو آپ کو جانتے ہیں، آپ کو سمجھتے ہیں، اور ان کو آپ جانتے ہیں، تو ایک جو دیوار ہوتی ہے اجنبیت کی اس میں نہیں ہوتی، اور آپ کامیابی کے ساتھ اس کو دعوت دے سکتے ہیں۔ اس ہاٹ سرکل کے بعد پھر وارم سرکل آتا ہے کہ جو آپ کے فرینڈز ہیں، مثلا آپ کے کلاس فیلو ہے، یا آپ کے قریبی جو ہمسائے ہیں، یا ان رشتہ داروں کے فرینڈز ہیں جو آپ کے بھی انڈائریکٹ فرینڈز ہوتے ہیں، تو ان کے نام لکھیں آپ۔ اس کو وارم سرکل کہتے ہیں۔ ہاٹ سرکل کے بعد آپ نے وارم سرکل میں پھر جانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر کولڈ سرکلز۔ کولڈ سرکل یہ ہے کہ جب آپ لیٹ سے کہیں سفر کرتے ہیں، ایئرپورٹ پہ، بس ٹرمینلز پہ،
या किसी रेस्टोरेंट में खाना खा जाते हैं, या कहीं भी आप मार्केट में होते हैं, या आप कहीं मस्जिद में होते हैं, या कहीं हज उम्रे पे आप जाते हैं, लोग आपसे मिलते हैं और आप लोगों से मिलते हैं, या किसी शादी हाल में मुख्तलिफ मौके मिलते हैं इंसान को अपनी लाइफ में, तो अपने दोस्तों में इजाफा करें, तो उसको हम कोल्ड सर्कल कहते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी हम इस इंडस्ट्री में इसलिए नहीं आना चाहते कि यहाँ पे लोगों की ज़रूरत होती है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या डॉक्टर को पेशेंट की ज़रूरत नहीं है? क्या लायर्स को क्लाइंट्स की ज़रूरत नहीं है? क्या ट्रांसपोर्टर्स को पैसेंजर की ज़रूरत नहीं है? क्या कॉलेज और स्कूल को टीचर और स्टूडेंट्स की ज़रूरत नहीं है? तो क्या हर एक इदारे में लोग नहीं चाहिए? वो तो लोकल बिजनेस करते हैं, उनको तो लोकल लोग चाहिए, और आप आलमी बिजनेस करते हैं। तो मैं तो कभी कभी ये भी कहता हूं कि अगर आपको लोग नहीं चाहिए तो फिर लोगों को आप चाहिए, यानी कि वो आपके मास्टर बनेंगे और आपके किस्मत के फैसले फिर वही करेंगे। तो आइए फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि डोंट प्री जज द पीपल। जब आप लिस्ट बनाने बैठ जाओ तो पहले से लोगों के बारे में जज ना करो कि यार कोई बंदा पता नहीं काम करेगा कि भी नहीं, ये इस काबिल है भी कि नहीं, फलां तो जो है वो कम बोलता है, फलां ज़्यादा बोलता है, फलां जो है ना वो अच्छा है, फलां बुरा है। ये बिल्कुल मत सोचिए। बस आप जो ही नाम आपके जहन में क्लिक हो उसको लिखते जाइए, क्योंकि सब लोगों को आपकी प्रोडक्ट की ज़रूरत है, सेहत की ज़रूरत है, दौलत की ज़रूरत है, सक्सेस की ज़रूरत है, गाड़ी कोठी की ज़रूरत है। हर बंदे को आसाइशों की ज़रूरत है। और हमारा जो बिजनेस है, हम लोगों को इसलिए बुलाते हैं ताकि वो इस काबिल बने कि इसको ले सके और हासिल कर सके। तो इसलिए प्री जज ना करें कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। बाद में जब हम सिलेक्शन करेंगे तो फिर इस कसौटी से गुजारेंगे। टेक एटलीस्ट 3 days टू कंप्लीट दिस लिस्ट। तो जब आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करें तो 72 आवर्स के अंदर अंदर आप लिस्ट को बनाएं। अगर आप नहीं बनाएंगे पहले 3 दिन के अंदर तो फिर लिस्ट कभी नहीं बनेगी। लिहाजा कोशिश कीजिए कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। इससे पहले कि आप कोई काम शुरू करें तो सबसे पहले अपने लिस्ट को बनाएं, क्योंकि जब आप बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले मटेरियल लेके आते हैं। तो ये क्या है? ये लिस्ट, ये बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल्स है। फोर्थ वन इज एड द रिलेशनशिप ऑफ योर रिलेशनशिप। बहुत अच्छी बात है। जब आप लिस्ट बनाएं तो आप अपने वालिद मोहतरम, वालिदा के पास जाएं, उनसे पूछिए कि उनके जो दोस्त अहबाब हैं उनके नाम लिखवा दीजिए मुझे, क्योंकि मैंने उनको एक सिस्टम की दावत देनी है। अपने भाइयों के, सिस्टर्स के, कजन्स के, ये जो आपका हॉट सर्कल है उनके जो फ्रेंड्स है उनके भी नाम लिखें। वो जो आपका वार्म सर्कल है, जो आपके फ्रेंड्स है, उनके फ्रेंड्स के भी नाम लिखें। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से बहुत बड़े लिस्ट को बना सकेंगे। एड न्यू पीपल टिल यू आर इन द बिजनेस एज अ न्यू ब्लड सर्कुलेशन इंडक्शंस फॉर अ लॉन्ग टर्म अप्रोच। जब तक आप इस बिजनेस में है तो आप लिस्ट बनाइए। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि अगर आप अपने बिजनेस के अंदर लिस्ट में इजाफा करते जाएंगे तो आपकी टीम जो है मुतहर्रिक होगी, आपका बिजनेस ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मज़ीद लोग ऐड करने की मिसाल ये है कि जैसे कि आप अपने जिस्म को खुराक दे रहे हैं, ये आप अपने बिजनेस को खुराक देंगे कि जब आप रोज़ाना 4-5 बंदों का इजाफा करेंगे लिस्ट में। ये ज़रूरी नहीं है। बाज़ औक़ात लोग पहले ये कहते थे कि जी 100 लोगों की लिस्ट बनाएं, बस 100 लोग काफ़ी होते हैं। ऐसा नहीं है। जब तक आप इस बिजनेस में हैं तो आप लिस्ट बनाते जाएं। ऑलवेज मेंटेन 100, फिल द गैप। ये क्या है कि जब आप लिस्ट बनाने लगो तो आप 100 को 100 ज़रूर लेके, जैसे मैंने बताया 100 लोग ज़रूर लेके, लेकिन जब आप उसमें से 5 को कॉल करते हैं और उसमें से 3 ज्वाइन हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 97 लोग रह गए। अब आप कोशिश करें जो ही 3 ज्वाइन हो तो 3 उसमें से 8 करते जाएं, 10 ज्वाइन हो तो 10 ऐड करते जाएं। जितने भी लोग ज्वाइन होते चले जा रहे हैं
تو اتنی ہی لوگ اس کے اندر ایڈ کرتے چلے جائیں. اور جب تک آپ اس بزنس میں ہے تو آپ کے پاس ہر وقت 100 کے لسٹ ہونے چاہیے. میک سلیکشن اکارڈنگ ٹو دا ABC رولز. اور آپ جب آپ لسٹ بنائیں اس کے بعد آپ اس میں سلیکشن کریں تاکہ آپ اچھے لوگوں کا انتخاب کر سکیں. کیونکہ جب کوئی بھی شعبہ ہو، مثلا کرکٹ دیکھیں، کوئی بھی آپ شعبہ دیکھیں کہ جب اگر آپ ایک گیمز کے لیے کھلاڑیوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، اگر آپ غلط کھلاڑیوں کو سلیکٹ کریں گے تو آپ میچ کو ہار جائیں گے. تو لہٰذا آپ چونکہ ٹیم کے کیپٹن ہیں، آپ CEO ہے، جیسے کہ ایک CEO اور ایک کیپٹن اپنی ٹیم کو جتانے کے لیے اور اپنے جو کارپوریٹ ہو اس کو چلانے کے لیے اچھے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں. تو آپ بھی اس لسٹ کے اندر سب سے پہلے اچھے لوگوں کا انتخاب کریں. ABC کا مطلب ہوتا ہے ایمبیشیس ہونے چاہیے، بزنس مائنڈڈ ہونے چاہیے اور کریڈیبل ہونے چاہیے. آئیے اس کی ڈیٹیل میں تھوڑے سے جاتے ہیں. یہ 3 میں نے رولز لکھے ہیں، فارمولاز لکھے ہیں، ABC، مین اینڈ فاسٹ. ان تینوں پہ پرکھیے اپنے اس نئے آنے والوں کو. اس میں سے ایک کو بھی آپ استعمال کر سکتے، ABC کو کریں، مین کو کریں، فاسٹ کو کریں. اس کی کچھ تشریح میں کروں گا کہ ABC کیا ہے. A کا مطلب ہوتا ہے ایمبیشیس، وہ شخص جو متحرک ہو، سست آدمی نہ ہو. یعنی کہ صرف یہ نہ ہو کہ کہتا ہے کہ جی میری تو نوکری ہے، 25-30 ہزار ہے، میرے لیے کافی ہے، اس کے بعد میں 2 بجے کے بعد آ کر ریسٹ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، اور اس کے کوئی خاص ڈیزائرز نہیں ہے، برننگ ڈیزائرز نہیں ہے، ڈریمز نہیں ہے. تو یہ شخص اس کو نہیں لانا. اس شخص کو لانا ہے کہ جو کہتا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، میں نے تو جب تک کامیاب نہیں ہوں گا تو میں نے آرام سے نہیں بیٹھنا. تو ایسے بندے کو آپ اس کا انتخاب کریں. بی اسٹینڈ فار بزنس مائنڈڈ، ناٹ سیلری مائنڈڈ. کچھ لوگ سیلری مائنڈڈ ہوتے ہیں کہ بھائی میں صبح سے جاؤں گا تو شام کو مجھے کیا ملے گا، یکم کو جاؤں گا تو 30 کو مجھے کیا ملے گا، تنخواہ ملے گی، اور وہ تنخواہ جو 20 یا 25 تاریخ کو ختم ہو جاتی ہے اس کو تنخواہ کہتے ہیں. تو یہ جو بزنس مائنڈ ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں سوچتا کہ میں صبح جاؤں گا تو شام کو کیا ملے گا، یکم کو جاؤں گا تو 30 کو کیا ملے گا، بلکہ کہتا ہے کہ یہ جو سال ہے اس میں بھی کچھ نہ ملے، اگلے سال میں بھی کچھ نہ ملے، لیکن میں نے 5 سال کے اندر اپنے ڈریمز کو پورا کرنا ہے. اس کی سوچ لانگ ٹرم ہوتی ہے، وہ رسک ٹیکر ہوتا ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جب اس انڈسٹری میں وہ آتا ہے تو وہ جو رجسٹریشن فیس اس کی ہوتی ہے، یا وہ جو کسی کمپنی کے اندر ایک سائن اپ پروسیجر ہوتا ہے، اور انیشیل سٹیج پہ جو تھوڑی بہت انویسٹمنٹ ہوتی ہے، پیسے خرچ ہونے ہوتے ہیں پروڈکٹ لینے کے لیے یا کوئی اور چیز ہوتی ہے، تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ کیا ہے. بعض اوقات انڈسٹری میں لوگ آ کے کوئی $200 $300 $100 پیکجز مختلف کمپنیوں کے ہوتے ہیں تو وہ گھبرا جاتا ہے کہ جی یہ تو بہت بڑی رقم ہے، لیکن اس کو وہ نہیں دیکھتا کہ اس چھوٹی سی رقم سے میں آگے بہت بڑا بزنس ٹائکون کو کھڑا کر سکتا ہوں. تو وہ بزنس مائنڈڈ نہیں ہوتا. بزنس مائنڈڈ وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ یار اتنی تھوڑی سی رقم سے میں اتنی زیادہ کامیابی لوں گا، تو اس کو کہتے ہیں بزنس مائنڈڈ. اور C اسٹینڈ فار کریڈیبل. کریڈیبل وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہر دل عزیز ہوتے ہیں، جن کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، جن کی جو ہے نا کریڈیبلٹی ہوتی ہے معاشرے کے اندر، ان کے آواز پہ لوگ لبیک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا جو سوشل سرکل ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے، اور وہ اچھا انسان ہوتا ہے، اور ان کی لوگ بات مانتے بھی ہیں. وہ کسی تحصیل کا، ضلع کا، یا اپنے گاؤں کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی پروفیسر ہو گیا، یا کوئی ٹیچرز ہو گئے، مسجد کے ماشاءاللہ خطیب ہو گئے، یا بہت اچھے اچھے لوگ جو کہ پرومیننٹ لوگ ہوتے ہیں گاؤں کے سطح پہ، تحصیل کے سطح پہ. تو ان لوگوں کو لائے، اس کو کریڈیبل ہوتے ہیں. مین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسے شخص کا انتخاب کریں جس کے پاس پیسہ بھی ہے. ٹھیک ہے، کچھ پیسہ ہے اور وہ پیسہ کمانا چاہتا ہے، لیکن ایک کا مطلب ہوتا ہے اس کے پیسے اوپر اتھارٹی بھی ہوتی ہے. بعض اوقات اس انڈسٹری میں لوگ آتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، مثلا 18-20 سال کے، اور وہ گھر سے پوچھ کر بھی نہیں آتے، اور جب وہ پریزنٹیشن لیتے کمپنی کے، تو جب وہ پریزنٹر اس کو بتاتا ہے کہ جی $100 $200 $300 کا پیکج لگانا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو پیرنٹ سے پوچھیں گے
बीवी कहती है मैं शौहर से पूछूंगा, शौहर कहता है कि जी मैं बीवी से पूछूंगा। तो इस तरीके से अगर आपके पास, जिस बंदे के पास अथॉरिटी नहीं है पैसों की, तो उसको भी नहीं लाना, क्योंकि अथॉरिटी मस्ट है, पैसा भी है और अथॉरिटी भी है। और एन का मतलब है नीड भी है, यानी पैसा है और पैसा कमाना चाहता है, और वो उसके पास यानी कि छोटा घर है, बड़ा घर लेना चाहता है, छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी लेना चाहता है। इस किस्म के लोगों को लाएं जिनके आगे डिजायर्स है और नीड्स है। और फास्ट जो है ये भी बिल्कुल इन दोनों से मिलके बना है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, जैसे मैंने बताया, ए एम्बिशियस हो। यहाँ पे दो बातें और इजाफी है इस फार्मूले में कि एस और टी। एस का मतलब है सोशल हो, जैसे कि सी में मैंने बताया, और टी इसमें इजाफा है कि टाइम बाउंडेड हो। यानी कि जब एक बंदा इस इंडस्ट्री में आए, तो जैसे कि जॉब के लिए 8 घंटे दे रहा है, जैसे कि किसी दुकान के लिए 12 घंटे दे रहा है, तो क्या इस इंडस्ट्री से लिए भी 2 से 4 घंटे दे सकता है? अगर डेली वो 2-4 घंटे नहीं दे सकता, तो इसका मतलब है कि ये बंदा फंसा हुआ है, इसको भी लाने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब ये टाइम देगा नहीं और बड़े बड़े ख्वाब देखेगा और सोचेगा और उम्मीद रखेगा, तो फिर वो बातें पूरी नहीं होगी, और इस तरीके से वो लोग डिस्करेज होके बिजनेस को छोड़ देते हैं। यूज मेमोरी जॉगर टेक्निक्स, ये क्या है? बाज़ औक़ात लोगों के दिमाग में ये होता है, कोई चीज़ याद नहीं होती, मसलन आपके पास कोई चीज़ याद नहीं होती, तो आप मेमोरी जॉगर को इस्तेमाल करें, ठीक है? तो मेमोरी जॉगर का मतलब मसलन आपके जो है शहर के अंदर कितने टीचर्स है, आपके शहर के अंदर कितने जो है वो प्रोफेसर्स है, कितने खतीब है, कितने वो लोग जो डॉक्टर्स है, कितने नर्सेज है, कितने जो है ना ब्यूटिशियनिस्ट है। वो जो ही आप कहेंगे जी ब्यूटिशियनिस्ट, तो कईयों के नाम आएंगे। जब भी आप कहेंगे जी डॉक्टर, तो कई सामने आ जाएंगे। जब आप कहेंगे क्लास फेलो, तो कई लोग सामने आ जाएंगे। इस तरीके से काफी सारे दुकानदार, तो कई दुकानदार सामने आ जाएंगे। इसको कहते हैं मेमोरी जॉगर्स टेक्निक्स। चूज पीपल बिटवीन 22 to 45 years of age for fast growth। ये बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है कि 22 से 45 साल के दरमियान लोगों का इंतखाब करें फास्ट ग्रोथ के लिए। वजह यह है कि जब ये लोग आप लेके आएंगे अपने सिस्टम के अंदर, तो ये काम करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग और बहुत ज़्यादा बच्चे लोग काम नहीं करेंगे। बिग लिस्ट मीन्स बिग बिजनेस लाइक बिल्डिंग मटेरियल्स। जितने आपके लिस्ट जो है ना बड़ी होगी, जितने लिस्ट बड़ी होगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी जो है ना अपने बिजनेस में इजाफा होगा। जस्ट लाइक बिल्डिंग, आप अगर बहुत ज़्यादा ईंट इकट्ठे करते हैं, बहुत ज़्यादा बजरी, बहुत ज़्यादा सीमेंट, तो बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, लेकिन छोटी बिल्डिंग के लिए कम मटीरियल इस्तेमाल होते हैं और बड़ी बिल्डिंग के लिए ज़्यादा मटीरियल इस्तेमाल होते हैं। ऑलवेज कीप पॉकेट नोट बुक विथ पेन। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि जब भी आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए, तो एक छोटे साइज़ की जो है ना पॉकेट नोटबुक अपने पॉकेट में रख लिया करें। आप रास्ते में चलते हैं, कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, कहीं कोई काम करते और अचानक कोई ख्याल आया, कोई बंदा आपके दिमाग में क्लिक हुआ, तो फौरन उसका नाम लिख दिया। कीप ऑल कॉन्टेक्ट सेव इन सेल एंड गूगल्स। जितने भी आपकी डायरी में लिखी हुई चीज़ें हैं, वो आपने सेल फोन के अंदर सेव करने हैं और गूगल के अंदर सेव करने हैं। खुदा न खास्ता अगर आपका मोबाइल गुम हो जाए या कोई डिलीट हो जाए, फॉर्मेट हो जाए, तो सारे लोग फॉर्मेट ना हो, गूगल के अंदर सेव कर लिया करें और उसको फिर दोबारा आप रिट्राई कर सकते हैं। और आखिरी बात, मेक ब्रॉडकास्टर फॉर न्यू प्रोस्पेक्ट्स। जब भी आप जो है लिस्ट बनाएं, तो उन लिस्टों का ब्रॉडकास्टर बनाएं, ग्रुप ना बनाएं। मसलन आप 100 लोगों की जो है ना ग्रुप बनाएंगे और सबको आप मैसेज करेंगे, तो वो ग्रुप फिश मार्केट बन जाएगी और उस ग्रुप के अंदर फिर लोग तरह तरह की जो है ना वो रिमार्क्स देते हैं। तो लिहाजा आप ब्रॉडकास्टर में जाएं। ब्रॉडकास्टर का तरीका ये है कि आप व्हाट्सएप में जाइए, वहाँ पर ब्रॉडकास्टर लिखा होगा, तो उस ब्रॉडकास्टर के अंदर उसको क्लिक करें और उसके अंदर 256 लोग आते हैं। जब आप मैसेज करते हैं, तो हर बंदे को अलग-अलग मैसेज जाता है, यानी कि ग्रुप में नहीं जाता, तो वो समझता है कि उसने मुझे ही मैसेज कर लिया है। तो लिहाजा आप लोगों ने अगर तो अपने प्रोस्पेक्ट को बचाना है नेगेटिव लोगों से, तो फिर ग्रुप में ना डालिए, उसके लिए ब्रॉडकास्टर बनाइए, तो आपका मैसेज जो है वो इंडिविजुअल को जाएगा और इस तरीके से आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को नेम लिस्ट के बारे में आगाही हासिल होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।